सारे भैणां ते भरावां नूं जै मसीह दी। सो पहले की तरह फिर अज एक छोटा जिहा वचन लैके मैं तुहाडे विच हाज़र होया। मैं उम्मीद करदा हाँ अज का जो वचन है पढ़े तो सुने जाण ते तुहाडी जिंदगी दे विच एक वड्डा बदलाव आवेगा। तो अज का जो वचन है शैतान दीयां चालां ते वचन है। सो अज दे वचन दे लई आपां पढ़दे हाँ जरमिया विलाप की पुस्तक 3 अध्याय की 2 ते 3 आयतां। ते लिखा गया उसने मैनू धक्का दिता ते मैनू हनेरे विच तोड़िया चानण विच नहीं। सचमुच वो अपना हथ मेरे विरुद्ध सारा दिन चुकी रखता है। हाँ जब मैं दुहाई दिंदा ते चलाउंदा हाँ वो मेरी प्रार्थना रोक दिंदा है। हालेलुया। सो वचन दे विच लिखा गया शैतान दे बारे कि वो सानू गलत राहां वल धक्का दिंदा है। हर एक गलत काम दे विच सानू सुੱਟਦਾ आ वो ते हनेरे विच सुੱਟਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ आ। ते मन के चलते हैं जो यसू मसीह ने कहा कि मैं चानण दा मसीहा हाँ, मैं तुहानू राह दिखाण आया, राह सच मैं हाँ। बहुत सारिया गल्लां नवें नियम दे विच यसू मसीह ने सानू कहीआं। तो ये वचन सानू दसदा है कि वो सानू अंधकार दे विच छड्डदा चानण विच नहीं। सचमुच वो अपना हथ मेरे विरुद्ध सारा दिन चुकी रखदा है। कि जो डैवल है वो सारा दिन अपने हथ नू साडे विरुद्ध मतलब मुसीबतां ही मुसीबतां साडे ते सुੱਟਦਾ आ। किसी ना किसी चाल दे करके सानू वो फसाई रखदा है। हाँ जब मैं दुहाई दिंदा ते चलाउंदा हाँ वो मेरी प्रार्थना रोक दिंदा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर गल करते हाँ कि मन के चलते हैं एक कोर्ट लगा होया जिहदे विच वकील है साडा यसू मसीह ते एंटी वकील है शैतान ते साडा न्यायकार है खुदाबंद खुदा यहोवा परमेश्वर। तो जदों असी अपने क्लाइंट साडा जो साडा वकील है एडवोकेट यसू मसीह आ ते असी उसके क्लाइंट हाँ उसने साडे लई ही मतलब दरखास्त करनी है कि किसी ना किसी तरह असी बच जाइए। क्योंकि सबनों पता है कि यसू मसीह साडे पापां दे कारण क्रूस ते चढ़िया, साडी मतलब गलतियां दे कारण उसने पौड़े खाधे, सारा कुछ तुहानूं पता है। तो सेम जो असी गुनाह करते हैं कोई गलत काम करते हैं शैतान उहदी दरखास्त करदा कि ये बंदा इस जगह ते गलत आ। मतलब साडी उस यसू मसीह द्वारा कीती गवाही नूं रोकदा आ कि ये पाप मेरी तरह है, मेरे पाप दे विच फसिया, ये पाप दे मतलब तुहाडे सच दे राह वाला नहीं हनेरे वाला आ। सो शैतान साडी प्रार्थना नूं भी परमेश्वर अगे कबूल नहीं होण दिंदा। साडी जो यसू मसीह साडी प्रार्थना साडी यसू मसीह जरिए सुनी जाती है वो भी वो सुन नहीं दिंदा। क्योंकि असी जो असी कोई पाप करते हैं वो करके साडी प्रार्थना अधूरी रह जाती है। सो अगे लिखा उसने मेरे राह नूं कड़े हुए पत्थरां नाल बंद किया, उसने मेरे रस्तिਆਂ नूं टेढ़ा कर दिता। वो मेरे लिए शह विच बैठा होया रिछ लुको विच बब्बर शेर है। सो ये लिखा गया जरमिया विलाप दी 3 दी 9 ते 10 आयत दे विच। सो कवि दसदा कि घड़े हुए पत्थरां नाल बंद करना मतलब कोई ना कोई मुसीबत साडियां राहां दे विच लैके आनी। मन के चलो कि कोई बंदा साडी जिंदगी दे विच है जिस नूं असीं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिद्दां कि वाइफ हसबैंड का रिश्ता ला लो, ਉਹਦੇ दिल ते दिमाग दे विच कोई अजिही गल पैदा करनी कि जिस नाल वाइफ हसबैंड नूं धोखा दे रही आ या फिर हसबैंड वाइफ नूं धोखा दे रही आ। ठीक है, क्योंकि सब तो बड़ा हथियार ही अज दे दौर दे विच शैतान दा धोखाधड़ी आ। धोखाधड़ी दे विच ही फसा रहा आ। ते अज लोग की करते हैं बेवफाई दे नाल एक दूजे नूं नीचा दिखा रहे आ। सो अज दे दौर दे विच कोई किसी की मंगेतर आ वो ध्यान दे रहा फोकस कर रहा। शैतान नूं पता है कि उसनूं ज़्यादा प्यार कर रहा, इसदा दिमाग उहदे च ज़्यादा आ। उत्थे ही वो कुछ ना कुछ अजिहा खड़ा करदा कि बंदे दा दिल ते दिमाग पजल हो जाए, परमेश्वर तो दूर हो जाए। सो मतलब वो की करदा उसने मेरे रास्ते नूं टेढ़ा कर दिता। वो साडे राहां नूं मतलब साडा राह क्या परमेश्वर वल जाना आ। यसू मसीह तो सानूं प्रभु दे नाल जोड़दा आ। राह ते सच दा उही रास्ता आ यसू मसीह, पर असीं उह तों अलग हो जांदे आ। की लिखा गया वो मेरे लिए शह विच बैठा होया रिछ है लुको विच बब्बर शेर। मतलब जिस तरह एक रिछ ते शेर इन्हां नूं अपने लालच हुंदा आ खाण दा शिकार करन दा, इसे तरह शैतान नूं भी सिर्फ अपना लालच आ। वो सानूं मतलब साडे जिन्हां नूं असीं ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हां दे विच दी आके साडा दिल ते दिमाग दुखी करदा, परमेश्वर दे खिलाफ साडे तो गल्लां कराउंदा आ ते साडी परमेश्वर सुणदा नहीं। पर कुछ गल्लां इदां दी हुंदियां। सो सानूं चाहीदा आ कि मतलब इस रिछ ते बब्बर शेर तो बचन के लिए मतलब जिन्हां दे विच दी वो रिछ ते बब्बर शेर साडे ते अटैक कर रहा, साडे वो परसन साडे नाल दे जिद्दां कह लो कि
ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਯਰਮੀਆ ਵਿਲਾਪ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 11:11 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੁਰਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਰਮੀਆ 3:24 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਆਸ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਖੁਦਾਬੰਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਬੰਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਬਸ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਅਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤੂੰਗਾ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਰਮੀਆ ਵਿਲਾਪ ਦੀ ਸੇਮ ਪੁਸਤਕ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 25 ਆਇਤ। ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਤਾਲਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਭਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਾਲਿਬ ਆ, ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯਰਮੀਆ ਵਿਲਾਪ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 3:31-32, ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ
ਜਦੋਂ ਸਿਦਕਿਆ ਰਾਜਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਬਲ ਦਾ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ ਉਹ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਰਕ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 3 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 40 ਤੇ 41 ਆਇਤ। 6 ਅਧਿਆਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੀਏ ਤੇ ਪਰਖੀਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਫਿਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਨਬੀ ਜੋ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਏ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀਏ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਏ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹੈਂਡਸ ਅਪ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 3 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 57 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਡਰ। ਸੋ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਕਰੂਸ ਚੱਕਿਆ ਆ, ਜੋ ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਜਾਓਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।